Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 4, Text 12. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Doshan paresham hi guneshu sadhavo Gruknandi kechin bhavadrisho dvija Gunamscha falgun bahulikarishnaво Mahattamasteshu avidat bhavan agam Doshan paresham hi guneshu sadhavo Gruknandi kechin bhavadrisho dvija Gunamscha falgun bahulikarishnaво Mahattamasteshu avidat bhavan agam Doshan paresham hi guneshu sadhavo Gruknandi kechin bhavadrisho dvija Gunamscha falgun bahulikarishnaво Mahattamasteshu avidat bhavan agam Doshan paresham hi guneshu sadhavo Gruknandi kechin bhavadrisho dvija Gunamscha falgun bahulikarishnaво Mahattamasteshu avidat bhavan agam Doshan paresham hi guneshu sadhavo Gruknandi kechin bhavadrisho dvija Gunamscha falgun bahulikarishnaво Mahattamasteshu avidat bhavan agam Doshan paresham hi guneshu sadhavo Gruknandi kechin bhavadrisho dvija Gunamscha falgun bahulikarishnaво Mahattamasteshu avidat bhavan agam Translation: Twice born Daksha, a man like you, can simply find fault in the qualities of others. Lord Shiva, however, not only finds no faults with others' qualities, but if someone has a little good quality, he magnifies it greatly. Unfortunately, you have found fault with such a great soul. Purport: King Daksha is addressed here by his daughter Sati as Dvija, twice born. Twice born refers to the higher classes of men, namely the Brahmanas, Kshatriyas and Vaishyas. In other words, a Dvija is not an ordinary man, but one who has studied the Vedic literature from a spiritual master and can discriminate between good and bad. Therefore, it is supposed that he understands logic and philosophy. Sati, Daksha's daughter, put before him sound arguments.
There are some highly qualified persons who accept only the good qualities of others. Just as a bee is always interested in the honey in the flower and does not consider the thorns and colors. Highly qualified persons who are uncommon accept only the good qualities of others, not considering their bad qualities. Whereas the common man can judge what are good qualities and what are bad qualities. Among the uncommonly good souls, there are still gradations, and the best good soul is one who accepts an insignificant asset of a person and magnifies that good quality. Lord Shiva is also called Asutosha, which refers to one who is satisfied very easily and who offers to any person the highest level of benediction. For example, once a devotee of Lord Shiva wanted the benediction that whenever he touched someone on the head, that person's head would at once be separated from his trunk. Lord Shiva agreed, although the benediction asked was not very commendable because the devotee wanted to kill his enemy. Lord Shiva considered the devotee's good quality in worshipping and satisfying him and granted the benediction. Thus Lord Shiva accepted his bad qualities as magnificently good qualities. But Sati accused her father, "You are just the opposite. Although Lord Shiva has so many good qualities and no bad qualities at all, you have accepted him as bad and found fault with him. Because of your accepting his good qualities to be bad, instead of your becoming the most exalted soul, you have become the most fallen. A man becomes the greatest soul by accepting the goodness of others' qualities. But by unnecessarily considering others' good qualities to be bad, you have become the lowest of the fallen souls." Om Tat Sat. Om Jnanatimirandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhudale Srimade Jayapataga Swaminidhi Namini Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayini Gaura Gada Damadaya Nagaragra Madarini Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhudale Srimade Bhakti Vedanta Swaminidhi Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So, இது சம்பந்தமாக ஆக்சுவலி ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூர் ஜைவ தர்மா அப்படிங்கிற ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கார். When a person practicing bhakti yoga, if he engages his mind in speaking about others, then he cannot fix his mind on the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. This is the exact statement. பக்திவினோத் தாக்கூர் ஜைவ தர்மாவில் என்ன எழுதியிருக்காருன்னா, பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு பக்தர் தன்னுடைய மனதை மற்றவர்களை பற்றி பேசுவதில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது என்னாகுதுன்னா, அவருடைய மனம் கிருஷ்ணரில் லயித்து இருக்க முடியாது அப்படின்னு பக்திவினோத் தாக்கூர் எழுதியிருக்கார். அப்போ நாம் நிச்சயமாக
நம்மளுடைய அறிவு சாமர்த்தியத்தினாலெல்லாம் மற்றவர்களை விமர்சனம் செய்வது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு செயலிலிருந்து விடுபட்டு இருக்க முடியாது. ஏன்னா நம்முடைய அறிவும் இப்பொழுது ஜட அறிவு தான். அந்த ஜட அறிவு பொய் அகங்காரத்துக்கு கீழே தான் இருக்குது. அதனால் இந்த பொய் அகங்காரம் புத்தியையும் கட்டுப்படுத்துகின்றது, மனதையும் கட்டுப்படுத்துகின்றது. மனதை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்னா, பொய் அகங்காரம் ஜட ரீதியான எண்ணங்களை மனதில் உருவாக்கிட்டே இருக்குது. அதில் ஒரு விதமான எண்ணம் தான் மற்றவர்களுடைய தவறுகளை, குறைகளை மனதில் பார்த்தல். அது பொய் அகங்காரம் தான் மனதில் இது மாதிரி ஏற்படுத்துறது. ஸோ நிச்சயம் இதை பொய் அகங்காரத்தை ஜட அறிவின் துணை கொண்டு அதை கட்டுப்படுத்த முடியாது. நம்ம நினைப்போம், ஓகே இந்த பொருள் உரையில் நம்ம படிச்சுட்டோம், இன்றைக்கி மற்றவர்களுடைய குறைகளை நாம் விமர்சனம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம தீர்மானம் எடுப்போம். அதுக்கு பேர் தான் வியூத விகல்பான்னு சொல்கிறார் ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர். வியூத விகல்பான்னா நம்ம இன்றைக்கி ஒரு டெசிஷன் எடுப்போம், பட் 4 நாள் கழித்து திரும்பவும் அதில் தோற்று போயிடுவோம். திரும்பவும் ஒரு டெசிஷன் எடுப்போம், திரும்பவும் தோற்று போயிடுவோம். விகல்பா அப்படின்னா கற்பனை, வியூத விகல்பா அப்படின்னா எக்ஸ்டென்சிவ் இமேஜினேஷன், அதாவது வரம்பில்லாமல் கற்பனை செய்து கொண்டே இருத்தல். இது ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அனர்த்தாவில் ஒரு விதமான அனர்த்தாவாக அவர் லிஸ்ட் போட்டிருக்கார். ஸோ அதனால் நாம் தீர்மானம் எடுப்போம், எஸ் பொருள் உரையில் நாம் இன்றைக்கி படிச்சிருக்கோம், இனிமேல் மற்றவர்களுடைய குறைகளை நான் விமர்சனம் செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம். பட் நம்மளுடைய மனம் கிருஷ்ணரில் ஆழ்ந்திருக்காத வரைக்கும், ஏன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு திரும்பவும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். பக்திவினோத் தாக்கூர் என்ன சொல்கிறாரு, when a person practicing bhakti yoga, if he engages his mind in speaking about others, see, it's very interesting. இது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இதை படித்தேன் ஜைவ தர்மாலேருந்து. மனம்தான் ஃபஸ்ட்டு. ஏன் அப்படி எழுதுகிறார்? வாய் தானே பேசுறது. மற்றவர்களுடைய குறைகளை விமர்சனம் செய்வது வாய் தானே. ஆனால் ஏன் பக்திவினோத் தாக்கூர் if he engages his mind in speaking about others ஏன் சொல்கிறது? ஏன்னா ஃபஸ்ட் பொய் அகங்காரம் மனதில் உருவாக்கும், மனசில் உருவாக்கும் மற்றவர்களுடைய குறைகளை மனதில் அந்த எண்ணம் உதயமாகும் பொய் அகங்காரத்துடைய உந்துதல்னால. அதனால் மனசை இந்த மாதிரி என்கேஜ் பண்ணாருன்னா தென் அதே மனதை கிருஷ்ணனுடைய நினைவில் நிறுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறார். then he cannot fix his mind on the lotus feet of the Supreme Lord. அதனால தான் மனசை இடைவிடாமல் கிருஷ்ணருடைய நினைவில் நிறுத்தினால் மட்டும்தான் ஒருத்தர் இந்த மற்றவர்களுடைய குறைகளை விமர்சனம் செய்வதுங்கிற செயலிலிருந்து விடுபட முடியும். அதுதான் ஆக்சுவலி பயிற்சி. அதுதான் பயிற்சி. இடைவிடாமல் நம்மளுடைய மனசை கிருஷ்ணருடைய நினைவில் நிறுத்துறதுக்கு நாம் கடும் முயற்சி செய்யணும். இந்த ஒரு இடத்துல நான் படித்தேன், ஸ்மரணாங்கிறது the most potential and most difficult form of sadhana அப்படின்னு ஒரு இடத்துல நான் படித்தேன். கிருஷ்ண ஸ்மரணா ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு சாதனா மற்றும் ரொம்ப 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 சக்தி வாய்ந்த ஒரு சாதனை. ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததான். ரெண்டுமே இருக்குது அதில். ஆனால் நாம் அதை வலுக்கட்டாயமாக பயிற்சி செய்து தான் தீரணும். இதை பண்ணலை அப்படின்னா நம்மளுடைய பொய் அகங்காரம் திரும்ப திரும்ப நம்மளுடைய மனசில் மற்றவர்களுடைய குறைகள்
அந்த சம்பந்தப்பட்ட எண்ணங்களை மனசில் உருவாக்கின்றே தான் இருக்கும். அது வெளியில் பேச்சாக வரத்தான் செய்யும். ஏன்னா எல்லா புலன்களும் மனம் கூட இழுத்து கட்டப்பட்டிருக்கு. அதாவது எல்லா புலன்களும் மனம் கூட தொடர்பு கொண்டிருக்கு. அதனால் மனசில் வரக்கூடிய எண்ணங்கள் நிச்சயம் பேச்சாக வெளியில் வந்துடும். அதுதான் சோழினர் சச்சினந்தன சுவாமி மகாராஜ் சொல்லுவார் ரொம்ப அருமையாக. எப்படி சொல்லுவார்னா, மனம் ஹீ இஸ் எ ஃபூல் அப்படின்னு மனசில் சொல்லிச்சுன்னா, அவர் ஒரு முட்டாள் அப்படின்னு மனம் சொல்லிச்சுன்னா, அது என்ன ஆகுமாமா, மனம் திரும்ப திரும்ப அந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே இருக்குமாமா, அவர் ஒரு முட்டாள், அவர் ஒரு முட்டாள் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்குமாமா. ஒரு நாள் வெளியில் வந்துருப்போம். அது ஒரு நாள் யார்கிட்டையோ போய் நம்ம சொல்லிடுவோம், அது அவர் ஒரு முட்டாள் அப்படின்னு. ஏன்னா எல்லா புலன்களும் மனம் கூட இழுத்து கட்டப்பட்டிருக்கு. ஸோ மனசில் வரக்கூடிய எண்ணங்கள் கட்டாயம் பேச்சாக வெளியில் வரும். அதனால தான் நாம் ஏன்னா then he can never fix his mind on the lotus feet of the Supreme Lord அப்படின்னு எழுதுகிறார் பக்திவேதாந்த தாக்கூர். அப்போ மனதை கிருஷ்ணருடைய நினைவில் நிறுத்துவது தான் நம்மளுடைய கோல், நம்மளுடைய லட்சியம். அது பயிற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கணும். ஜீவாத்மா தன்னுடைய சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி நான் மனதில் கிருஷ்ணரை நினைப்பேன் அப்படிங்கிற தீர்மானத்தோடு பயிற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கணும். இதுக்கு பேர் தான் ஏதோ ஏதோ நிஷ்டலதி மனசஞ்சலம் ஸ்திரம். ஒரு கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஏதோ ஏதோ நிஷ்டலதி மனசஞ்சலம் அஸ்திரம் ததஸ்ததோ நியம் யைதத் ஆத்மன் ஏவா வசம் நே. இது நம்ம படிக்கிறோம் 6வது அத்தியாயத்தில் பகவத்கீதையில். மனம் ஏதோ ஏதோ நிஷ்டலதின்னா அது ஆடிகிட்டே இருக்கிறதுனால மனம் போயிட்டே இருக்கும். ஏதோ ஏதோன்னா என்னது, திரும்ப 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 இந்த ஜட ரீதியான எண்ணங்களில் மனம் ஆழ்ந்திருக்குமாமா. அண்ட் கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ஏதோ நிஷ்டலதி, எங்கே போனாலும் மனசஞ்சலம் அஸ்திரம், அது சஞ்சலமானதுனால அப்படி போயிட்டே தான் இருக்கும். ததஸ்ததோ நியம் யைதத் ஆத்மன் ஏவா அவசம் நியேத், அதை பிடிச்சி இழுத்து ஆத்மாவுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும். இது எப்படி ஆத்மாவுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வருது? இது புரியாத புதிர் மாதிரி இருக்கும். மனம் எங்கெங்கெல்லாம் போகிறதோ அதெல்லாம் பிடிச்சி இழுத்து ஆத்மாவோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வா அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்கிறார். இது எப்படி செய்கிறது? நம்ம அது நம்மளால் ஃபிசிக்கலாக பண்ண முடியுமா? அதை பிடிச்சி இழுத்து ஆத்மா இதுதான் ஆத்மா, அதுக்கு கீழே நான் கொண்டு வரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா, மனம் அதனுடைய வேலையே என்னது? எண்ணங்கள் தானே. எண்ணங்களை உற்பத்தி செய்தல், அதுதான் மனமுடைய வேலை. அஃப்கோர்ஸ் அது அதை அந்த எண்ணங்களை ப்ராசஸ் பண்ணி தீவிர ஆசையாக மாற்றுகின்றது. ஆனால் முதல்ல மனம் எண்ணங்களை தான் உற்பத்தி பண்ணுறது. ஸோ அது கிருஷ்ணா என்ன சொல்கிறாருன்னா, இதுதான் சாதனா. அது மனம் சம்டைம்ஸ் மற்றவர்கள் குறைகளை பற்றி நினைக்கும், சில நேரங்களில் பெண்களை பற்றி நினைக்கும், சில நேரங்களில் புகழை பற்றி நினைக்கும், சில நேரங்களில் பதவி அடையணும்னு ஆசைப்படும், சில நேரங்களில் செல்வத்தை அடையணும்னு ஆசைப்படும். இப்படி சில நேரங்களில் பயப்படும், சில நேரங்களில் கவலைப்படும். இது எல்லாமே என்னது? எண்ணம் தானே. சார், பயப்படுதல்ங்கிறது என்னது? அது எண்ணம் தான். கவலைப்படுதல்ங்கிறது என்னது? எண்ணம். சிம்பிளி எ தாட்ஸ். அதனால தான் கிருஷ்ணன் என்ன சொல்லுவார், தரஸ்ததோ நியம் எய்தத் ஆத்மன் ஏவாவசம் நியத், அதை பிடிச்சி இழுத்து திரும்ப ஆத்மாவோட கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வரணும்னு சொல்கிறது என்ன அர்த்தம்னா, எப்பப்பெல்லாம் நாம் நம்மளுடைய சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி ஜீவாத்மா அதே மனதை யூஸ் பண்ணி கிருஷ்ணரை நினைக்க ஆரம்பிக்கிறதோ அப்பப்பெல்லாம் மனம் ஆத்மாவோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வருது. மனம் கிருஷ்ணரை நினைக்க ஃபோர்ஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த டைமில் மனம் ஆத்மாவோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வருது. நாம் கிருஷ்ணரை நினைக்கல அப்படின்னா மனம் ஆத்மாவோட கட்டுப்பாட்டில் விலகி போகிறது. அதாவது பொய் அகங்காரத்தோட கட்டுப்பாட்டில் வருது. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்.
மனம் ஒன்றா ஆத்மாவோட கட்டுப்பாட்டில் வரலாம், இல்லைன்னா பொய் அகங்காரத்தோட கட்டுப்பாட்டில் வரலாம். பொய் அகங்காரத்தோட கட்டுப்பாட்டில் வர்றது இயல்பாக நடக்கும். இது எப்படின்னா, மலை மேலே ஒரு மலைக்கு ஒரு பெரிய பாறாங்கலை மலை மேலே உருட்டி 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 அது உச்சிக்கு கொண்டு போகும். அது இயல்பு என்ன, அந்த பாறாங்கலை இப்போ ஓகே கால்வாசி மலையில் ஏற்றிட்டாங்க. அந்த பாறாங்கலை கடப்பாறை வச்சு 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 அப்படியே தள்ளி 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 மேலே கொண்டு போகிறாங்க. கால்வாசி அந்த மலையில் ஏறியாச்சு அந்த பாறாங்கல். அந்த கடப்பாறை எடுத்தால் என்ன ஆகும்? இயல்பு என்ன? கீழே விழுந்துடும், திரும்பவும் கீழே தான் வரும். ஏன்னா அது வெயிட்டு. மலையினுடைய உச்சிக்கு அந்த பாறாங்கலை கொண்டு போகணுன்னா தொடர்ந்து இதை பயிற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இந்த கடப்பாறையை எடுத்துடக்கூடாது, எடுத்தோன்னே கீழே போயிடும். அந்த மாதிரி தான் மனம் பொய் அகங்காரத்துடைய கட்டுப்பாட்டில் வர்றது இயல்பு. இயல்பு பாருங்க, இந்த உலக விஷயங்கள் அது எதாக இருந்தாலும் சரி, அது காமமாக இருந்தாலும் சரி, மற்றவர்கள் மேலே வெறுப்பாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை பொறாமையாக இருந்தாலும் சரி, எதாக இருந்தாலும் சரி, அது இயல்பாக நடக்கிறதில்ல. அதுக்கு ஏதாவது நம்ம முயற்சி போட வேண்டியிருக்கா? மனம் மற்றவர்களை பற்றி தவறாக நினைப்பதற்கு மனம் ஏதாவது முயற்சி போடுமா? நம்ம இயல்பாக நடக்கிறது. ஏன்னா அதுக்கு பேர் தான் கட்டுண்ட நிலை பொய் அகங்காரத்தோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். அந்த பாறாங்கல் இயல்பாக கீழே இறங்கி வந்துடும். கீழே விட்டோம்னா மேலே ஏற்றுறதுக்கு தான், மலையோட உச்சிக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு தான் கடும் முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரியா கடும் முயற்சி என்ன அப்படின்னா, மனம் புலனின்ப விஷயங்கள், இந்த உலக விஷயங்களை நினைக்கும். அதனுடைய இயல்பு அப்படின்னா, நான் தான் என்னுடைய சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி கிருஷ்ணரை நினைக்கணும். கிருஷ்ணரை நினைக்க நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, மேலே ஏறுறேன். மலை மேலே ஏற ஆரம்பித்து பாறாங்கலை மலை மேலே கொண்டு போகிற மாதிரியே நான் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கிருஷ்ணரை நினைக்கிறேனோ அந்த அளவுக்கு. ஆக்சுவலி ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் ரொம்ப அருமையாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். மனதை கிருஷ்ணரை நினைக்குமாறு பண்ணினால் அது லாங் வே ராகவனுக பக்தி அடைவதற்கு உதவும்னு எழுதுகிறார் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர். லாங் வே போகுமாமா. டெய்லி விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, டெய்லி ஒரு ஸ்மரணம், ஒரே ஒரு ஸ்மரணம் கிருஷ்ணர் மேலே நம்ம பண்ணினா கூட அது நீண்ட நாள் நம்மளுக்கு உதவுமாமா ராகவனுக பக்தியை ஃபைனலி சென்றடைவதற்கு. அப்படி விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் எழுதுகிறார். அதனால் நாம் எவ்ரி டைம் நாம் மனசை கிருஷ்ணரை நினைப்பதற்கு பழக்க என்ன ஆகும்னா, பாறையை மேலே ஏற்றிகிட்டே இருக்கோம் மலையுடைய உச்சியை நோக்கி. அதாவது நாமும் கிருஷ்ணரை நோக்கி நெருங்கி போகிறோம், மேலே ஏறுறோம். ஆனால் இதற்கு எப்படி பாறாங்கலை ஒரு மலை மேலே ஏற்றுறது தானாக ஏறாதோ? தானாக ஏறுமா? தானாக ஏறாது. அதுக்கு நம்ம கடப்பாறை வச்சுருக்கணும், அது வச்சுக்கணும், இது வச்சுக்கணும், நிறைய வச்சுட்டு அது புஷ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி தான் தானாக நடக்காது. மனம் இயல்பாக கிருஷ்ணரை நினைக்கிறது நடக்கவே நடக்காது. ஏன்னா அதோட இயல்பு என்ன? பொய் அகங்காரத்தோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறதுனால அது யாரை பற்றியாவது தப்பாக நினைக்கும், இல்லைன்னா புலனின் பற்றி நினைக்கும், இப்படி தான் நினைக்கும். அது தானாக அது கிருஷ்ணரை நினைக்கும்னு நம்ம அப்படி நம்ம ஒரு கணக்கு போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம ஏமாந்து போயிடுவோம். அதனால தான் பக்திவினோத் தாக்கூர் சொல்கிறாரு, நம்மளுடைய லட்சியம் என்னென்னா மனம் கிருஷ்ணரை நினைச்சுட்டே இருக்கிறது தான். அதை பண்ணுறத இடைவிடாமல் பண்ணுறதை நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணோன்னா மனம் உடனே மற்றவர்களை பற்றி விமர்சனம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதான் பக்திவினோத் தாக்கூர் ஜெய்வ தர்மால் அப்படி எழுதுகிறார். ஸோ இது இந்த பயிற்சியை இதுதான் ஆக்சுவலி உண்மையான சாதனை. உண்மையான சாதனானா மனம் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருப்பதுதான் உண்மையான சாதனா, ரியல் சாதனா, த ஒரிஜினல் சாதனா, த பியூர் சாதனானா அதுதான்.
அதை நம்ம எவ்வளவு தீவிரமாக பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு ஹிருதயத்தில் இருக்கு மனசில் வரக்கூடிய தகாத எண்ணங்கள், வேண்டாத எண்ணங்கள்லாம் எரேஸ் ஆகும். இதை நம்ம ஜாஸ்தி இடைவிடாமல் பண்ண என்ன ஆகுதுன்னா, மெதுவாக கிருஷ்ணர் மேலே அவருக்கு அட்டாச்மெண்ட் உதயமாகும். இதை ரீசெண்டாக ஐ திங்க் மத்திய லீலாவில் மேற்கோள் நினச்சில் எனக்கு சைத்தன்ய சரிதாமது மத்திய லீலாவிலேருந்து ஒரு மேற்கோள். ஒருத்தர் கிருஷ்ணர், when one thinks of Krishna constantly, love for Krishna manifests within him automatically. மத்திய லீலாவில் எழுதியிருக்கு. ஒருத்தர் இடைவிடாமல் கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருந்தால் அவருக்குள்ளே கிருஷ்ண பிரேமை தானாக உதயமாகும். இதுதானே நம்மளோட கோல். நம்மளோட கோல் கிருஷ்ண பிரேமை அடைவது தானே. நாம் ஏமாந்து போகக்கூடாது. இதை நம்ம செஞ்சுட்டே இருந்தால் போகிறோம். மற்றதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அபாய்ஷுனம் அப்படி சொல்கிறது இல்லையா. தெய்வீக குணங்களில் தெய்வீக இயல்புகளில் ஒன்று அபைஷுனம். அபைஷுனம்னா மற்றவர்களுடைய தவறுகளை பார்க்காமல் இருத்தல். அது தெய்வீக இயல்பு. அது எப்படி இதை அடையணும்னு எல்லாருமே ஆசைப்படுறோம். எஸ், நம்ம எல்லாருமே இது தவறுன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். மற்றவர்களுடைய குறைகளை விமர்சனம் செய்தல்ங்கிறது தவறுங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிகிறது. ஆனால் அது நம்மளால் நடைமுறைப்படுத்த முடியவில்லை. காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்முடைய மனம் எப்பொழுதுமே நாம் அதாவது பாறையை கீழே விடுறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணுறோம், அலோவ் பண்ணுறோம். ஜாயகுனா பலதேவ் சுபத்ர மகாராணிக்கு ஒன் சைடு நம்ம நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் பண்ணுறோம், கிருஷ்ணரை டெய்லி தரிசனம் செய்கிறோம், கிருஷ்ணனுடைய புகழ் லீலைகளை கேட்கிறோம், சேவை செய்கிறோம். இதெல்லாம் எப்படின்னா பாறையை மேலே ஏற்றுற மாதிரியா, மலையில் மேலே ஏற்றுற மாதிரியா. ஆனால் கடப்பாறை திரும்ப எடுத்துடுறோம். மற்ற நேரங்களில் படாரம் பாறை கீழே விழுந்துடுது, கீழே இறங்கிறது. அதுதான் நடக்கிறது நமக்கு. அதனால தான் சகானிஷ்டன் மகச்சித்திரம் சமோக சச்ச விப்ரமக என் முகூர்த்தம் க்ஷணம் வாபி வாசுதேவம் ந சிந்தையே. விஷ்ணு புராணத்திலிருந்து வரக்கூடிய மேற்கோள். என் முகூர்த்தம் க்ஷணம் வாபி வாசுதேவம் ந சிந்தையே. ஒரு க்ஷணம் வா அபி, ஒரு க்ஷணம் கிருஷ்ணரை நாம் நினைக்கவில்லை என்றால் அந்த ஒரு க்ஷணத்தில் மிகப்பெரிய மோகம் நமக்கு ஏற்படுமா. இதை நம்ம சீரியஸாக எடுத்துக்கணும். இந்த விஷ்ணு புராண உபதேசத்தை நாம் சீரியஸாக எடுத்துக்கொண்டு பயிற்சி செய்யணும். நம்மளோட ஹோல் லைஃப் இதை பயிற்சி செய்யணும். இதுதான் சாதனா அப்படின்னா ஆக்சுவலி ஒரு இடத்துல நான் படித்தேன். ஹிஸ் கிரேஸ் ஹரிபார்ஷத் பிரபு இந்த மாதிரி சொல்கிறாரு. ஒரு ஜிபிசியுடைய சாஸ்திரிக் அட்வைசரி போர்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெம்பர். ரொம்ப அருமையாக எழுதுகிறார். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஜபம் செய்யும் பொழுது அலைன் பண்ண வேண்டியது எது அப்படின்னு கேட்குறாரு. அலைன் பண்ண வேண்டியது காது அல்லவாமா வாய் அல்லவாமா. ஜபம் பண்ண பொழுது அலைன் பண்ண வேண்டியது மனம் அப்படின்னு சொல்கிறார். மனம் it should be disassociated from the worldly thoughts அப்படின்னு எழுதுறார். நீங்கள் பாருங்கள், ஜபம் பண்ணும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா காதை அலைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். காதை அலைன் பண்ணலாம், மனசை வாயை அலைன் பண்ணலாம். பட் மனம் பார்த்தீங்கன்னா ஜட ரீதியான எண்ணங்களை நினச்சிட்டே இருந்ததுன்னா டோரை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். மைண்டு டோரை க்ளோஸ் பண்ணிருச்சுன்னா அது உண்மையான ஜபம் இல்லையாங்க. அதுதான் கௌர கோவிந்தார்ச்சன ஸ்மரண பத்ததி அப்படிங்கிற ஒரு சாஸ்திரத்தில் இந்த மாதிரி எழுதப்பட்டிருக்கு. மந்திரம் மனசில் ஃபிக்ஸ் ஆனால் மட்டும்தான் அது உண்மையான ஜபமாகும். ரெண்டு டெஃபினேஷன் கொடுக்குறார் இந்த கௌர கோவிந்தார்ச்சன ஸ்மரண பத்ததியிலிருந்து. மந்திரம் மனசில் ஃபிக்ஸ் ஆகணும், மனம் மந்திரத்தில் ஃபிக்ஸ் ஆகும்.
ரெண்டு மாதிரி புதிர் மாதிரி இருக்கும். ரெண்டும் ஒன்று தானே. மனம் மந்திரத்தில் ஃபிக்ஸ் ஆகிறது, மந்திரம் மனசில் ஃபிக்ஸ் ஆகுது. ரெண்டு விதம் வித்தியாசம் இருக்கா? ஆனால் வித்தியாசம் இருக்கு. அது என்னங்கிறது பார்ப்போம். மனம் மந்திரத்தில் ஃபிக்ஸ் ஆகணும், மந்திரம் மனசில் ஃபிக்ஸ் ஆகணும். அண்ட் மனமுக்கும் மந்திரத்துக்கும் ஒரு ஒரு இடைவிடாத ஒரு தொடர்பு இருக்கணுமாமா. அப்போ தான் அது உண்மையான ஜபம்னு ஒரு டெஃபனிஷன் கொடுக்குறார். மனம் மந்திரத்தில் ஃபிக்ஸ் ஆகிறதுங்கிறது நம்மளுடைய ஹோம்ஒர்க். நீங்கள் ஜபம் பண்ணும் பொழுது வாயில் சொல்கிறோம், நம்ம காதில் அலைன் பண்ணணும்னு பார்க்குறோம். ஆனால் மனம் என்ன பண்ணுறது? மந்திரத்தில் ஃபிக்ஸ் ஆகுதா? ஃபிக்ஸ் ஆகலை. மனம் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி ஓடிட்டே இருக்கு. அந்த 1.5 hours 5லிருந்து 6:30 வரைக்கும் 1.5 hours மைண்ட் என்ன பண்ணுது? ஜட ரீதியான எண்ணங்களை நினச்சிட்டே இருக்குது. அப்போ டெஃபனிஷன் கௌர கோவிந்த அர்ச்சன ஸ்மரண பத்ததி பிரகாரம் அந்த டெஃபனிஷன் தோற்று போயிடுது. அது உண்மையான ஜபமாக அமையவில்லை. அதனால தான் மனசை ஜட ரீதியான எண்ணங்களிலிருந்து விலக்குவது அப்படின்னு சொல்கிறார். அதற்கு வழி என்னன்னா, மனசில் கிருஷ்ணனுடைய நினைவு இருக்கணும். அப்போ தான் அது நடக்கும். மனமும் 24 hours ஜட ரீதியான எண்ணங்களை கொடுத்துட்டே தான் இருக்கும். அதை வரக்கூடாதுன்னெலாம் தடுக்க முடியாது. ஆனால் நம்மளுடைய ஒரு ஹோம்ஒர்க் என்ன அப்படின்னா, என்னுடைய சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி மனசில் கிருஷ்ணரை நினைப்பதற்கு, கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை நினைப்பதற்கு பயிற்சி செய்யும். அது பயிற்சி செய்யும்பொழுது அதுக்கு தகுந்தாற் போல ஜட ரீதியான எண்ணங்கள் மனசிலிருந்து விலகும். இதை செய்ய 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 என்ன ஆகுதுன்னா, நமக்குள்ள கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம். இந்த பயிற்சியை நம்ம செய்யும் பொழுது மனசில் கிருஷ்ணருடைய நாமம் அதை நிற்க வைப்பதற்கு நாம் கடும் பயிற்சி, இடைவிடாத பயிற்சி. சும்மா 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் அப்படி இல்லை. ஏன்னா விஷ்ணு புராணம்னு சொல்லுது, ஒரு க்ஷணம் கிருஷ்ணரை நினைப்பதை விட்டால் மறந்து போனோம்னா ஒரு க்ஷணம் மிகப்பெரிய மோகத்தில் மாட்டிப்போம். அது மிகப்பெரிய லாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. மகச்சித்திரம் அப்படின்னா மிகப்பெரிய லாஸ், நஷ்டம். அண்ட் அனமலின்னு எழுதுகிறார் பிரபுபாதர் 2வது காண்டத்தில். அனமலின்னா மிகப்பெரிய ஒரு குற்றமாக அமையும். அனமலி மிகப்பெரிய குற்றமாக அமையுமாமா ஒரு க்ஷணம் கிருஷ்ணரை நினைக்கவில்லை என்றோம் அப்படின்னு பிரபுபாதர் 2வது காண்டத்தில் இது எழுதியிருக்காரு. ஸோ அப்போ இதை இந்த சாதனா, இதுதான் சாதனான்னு புரிந்து கொண்டு மனசில் கிருஷ்ணனுடைய நினைவிலேயே இருப்பதற்கு திரும்ப 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 வலுக்கட்டாயப்படுத்தணும். இது எப்படி? பாறையை மேலே ஏற்றுற மாதிரி தான். தானாக ஏறாது. பாறை தானாக மலை மேலே ஏறுமா? ஏறாது. நம்ம தான் மெதுவாக கடப்பாறை வச்சு வச்சு உந்தி 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 மேலே ஏற்றணும். அந்த மாதிரி நம்ம அது பண்ணணும். இதை பண்ண 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 என்ன ஆகுறதாம்மா, நமக்குள்ள கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை அல்லது தெய்வீக நம்பிக்கை நமக்குள்ள ஜாஸ்தியாகும். இது வெரி ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு கிஃப்ட். நமக்குள்ள எந்த நம்பிக்கை இப்போ இருக்குது, மேலோங்கி இருக்குது அப்படின்னா ஜட நம்பிக்கை தான். ஜடத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை, பொருட்களை நபர்களை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை தான் நமக்குள்ள மேலோங்கி இருக்குது. ஆனால் நாம் வலுக்கட்டாயமாக கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை நம்முடைய மனசில் நிறுத்துவதற்கு பழக்கும் பொழுது, அதை பயிற்சி செய்ய 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 என்ன ஆகுதுன்னா, கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை நமக்குள்ள மேலோங்கும். அது தெய்வீக நம்பிக்கை. அதனால தான் சைத்தன்ய சரிதாமிர்த மத்திய லீலாவில் இந்த மாதிரியே கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி எழுதியிருக்கார். யார் ஒருத்தர் இடைவிடாமல் கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருக்கின்றாரோ அவருக்குள்ளே கிருஷ்ண பிரேமை உதயமாகும். கிருஷ்ண பிரேமை உதயமாகிறதுக்கு முன்னாடி முந்தைய ஸ்டேஜ் என்ன கேட்டிங்கன்னா, கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை, நம்பிக்கை, அதெல்லாம் அதிகமாகும். படிப்படியாக அதிகமாகும். இதை பண்ண பண்ண பண்ண
அது அதனுடைய உச்சக்கட்ட நிலைக்கு போகும்பொழுது கிருஷ்ணர் மேல் அவருக்கு பிரேமை உதயமாகிறது. இந்த ஒரு பயிற்சியை நாம் தீவிரமாக பண்ண போகிறோம். அதுக்கு பேர் தான் மனம் எங்கெங்கே போனாலும் அது பிடிச்சி இழுத்து ஆத்மாவோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வான்னு கிருஷ்ணா சொல்கிறது இதுதான். மனம் கிருஷ்ணரை நினைத்தால் மட்டுமே ஆத்மாவோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வரும். கிருஷ்ணரை நினைக்காத வரைக்கும் அது ஆத்மாவோட கட்டுப்பாட்டில் இல்லை, அது பொய் அகங்காரத்தோட கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கும். அது என்ன வேணால் செய்யும். பொய் அகங்காரத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டில் மனம் இருக்கிற வரைக்கும் அது திடீர்னு கோபத்தை உருவாக்கும், திடீர்னு காமத்தை உருவாக்கும், திடீர்னு காழ்ப்புணர்ச்சி உருவாக்கும், பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இது பாருங்க, இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம். பாருங்க, கோட்டா நித்ரா ஜாவு மாயா பிசாச்சி இருக்கோலே, பக்திவினோத் தாக்கூர் இப்படி தானே பாடியிருக்காரு. அது என்னது? கோட்டா நித்ரா ஜாவு மாயா பிசாச்சி இருக்கோலே. பிசாசு யார்? பிசாசு யார்? பிசாசு பார்த்தீங்கன்னா நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பொய் அங்காரம். ஏன்னா அந்த பொய் அங்காரம் யார் உருவாக்கியிருக்காங்க? மாயா. கிருஷ்ணாவோட மேற்பார்வைக்கு மாயா உருவாக்குறாங்க. அந்த பொய் அகங்காரத்துடைய கட்டுப்பாட்டில் மனமும் புத்தியும் இருக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு பேர் என்ன? மாயாவுடைய பிசாசுங்கிற மாயா அவர் மடியில் படுத்து தூங்குறதுக்கு சமானம். பிசாசுனுடைய மடியில் யாராவது படுத்து தூங்கினா என்ன ஆகும்? என்ன ஆகும்? பிசாசு என்ன வேணா பண்ணும். பிசாசு நம்ப முடியுமா? பிசாசு மடியில் வெரி குட், மடி ரொம்ப சுகமாக இருக்குது, குஷன் மாதிரி இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு பிசாசு மடியில் தூங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலையை வச்சு படுத்தோம்னா பிசாசு முதல்ல என்ன பண்ணணும்? வெரி குட் வெரி குட் தடவி கொடுக்கும் நேரத்துக்கு. அதுக்கப்புறம் அது என்ன வேணால் பண்ணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் அந்த பிசாசு யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம உடனே வெளியே எங்கேயோ இருக்குன்னு நினைக்க வேண்டாம். நம்மளை பொய் அகங்காரம் தான். நம்மளை பொய் அகங்காரம் தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா அந்த பொய் அகங்காரம் மாயா தானே உருவாக்கியிருக்காங்க. அதனால் பொய் அகங்காரத்தின் கீழ் மனம் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? நான் பிசாசு மடியில் படுத்திருக்கோன்னு அர்த்தம். அப்போ அது என்ன வேணா பண்ணும், என்ன வேணா பண்ணும். திடீர்னு பொய் அகங்காரம் கிளர்ச்சி அடைந்து மனசில் தகாத எண்ணங்கள் உருவாகும் இல்லையா? நம்மளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. இதுதான் பிசாசுடைய மடியில் படுத்துக்கிறதுனால தான். அப்போ பிசாசுடைய மடியில் நம்ம படுத்துக்காம கிருஷ்ணருடைய பாத கமலங்களுக்கு சரணாகி அடையணும்னா என்ன செய்யணும்? சோவை மன கிருஷ்ண பாதாரவித்தையும் மனசை கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும். அது இதை நம்ம இது கான்ஷியஸ் எஃபர்ட். இது இந்த கான்ஷியஸ் எஃபர்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா? நாமே முன் செய்யக்கூடிய முயற்சி, தானே முன் செய்யக்கூடிய முயற்சி. அதை செய்யும் பொழுது நாம் பிசாசுடைய மடியிலிருந்து வெளியில் வரோம், கிருஷ்ணாவுடைய தாமரை பாதங்களை நோக்கி மெதுவாக நகர்றோம். இதை செஞ்சாலே போகிறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவருக்கு எவ்வளவு இக்கட்டான சூழ்நிலை வந்தாலும் கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பிக்கை அவருக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகிட்டே போகும். இது கிருஷ்ணன் கொடுக்கக்கூடிய ரிவார்டு, இந்த பக்தருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரிவார்டு. ஏன்னா இவர் பயிற்சி செய்கின்றாரே என்னை நினைப்பதற்கு, அதனால் கிருஷ்ணன் ரிவார்டு கொடுக்குறாராம். இதுக்கு பேர் தான் ஏதா மாம் பிரபத்தியந்தே தாம் ததைவ பஜாமி அகம். பஜாமிங்கிறது இந்த இடத்துல பக்தி தொண்டை குறிக்கிறது இல்லை. நார்மலி பஜந்தே அப்படின்னா பிரபுபாதர் பக்தி தொண்டுன்னு மொழிபெயர்ப்பு கொடுத்துருக்காரு. ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் பஜாமிங்கிறதுக்கு என்ன விளக்கம் கொடுக்குறார் பிரபுபாதர்? மொழிபெயர்ப்பு என்ன சொல்கிறாருன்னா ரிவார்டு அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ நாம் கிருஷ்ணரை நம்பி, கிருஷ்ணரை நினைச்சா போகிறோம், மற்றதெல்லாம் அவர் பார்த்துப்பார் அப்படிங்கிற நம்பி நம்ம அதை பயிற்சி செய்யும் பொழுது, மனசை கிருஷ்ணரை நினைக்க நம்ம பழகும் பொழுது பஜாமியகம், அதுக்கு தகுந்தாற் போல கிருஷ்ணர் ரிவார்டு கொடுக்குறார். ரிவார்டு என்ன? கிருஷ்ணரையே சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை நமக்குள்ள அதிகரிக்கும். இது வேணும் நமக்கு. கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை நமக்குள்ள வளரலைன்னா நம்மளுக்கு பயம் வந்துட்டே இருக்கும். இந்த பொய் அகங்காரம் என்ன பண்ணும்? பலதரப்பட்ட பயங்களை மனசில் உருவாக்கிட்டே இருக்கும். நமக்கு நமக்கு பலதரப்பட்ட பயம் வருது இல்லை?
உங்கள் உடம்புல ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படின்னா உடனே டாக்டர் ஒன்று சொல்லுவார். டாக்டர் சொல்லியாச்சுன்னா நமக்கு பயம் வருது. நம்மளுக்கு ஏன் பயம் வருது? ஏன்னா நம்ம பொய் விவகாரத்தினுடைய கீழே இருக்கிறதுனால. அதனால தான் அது வருது. இதை வந்து நான் மாற்றி அமைக்க வேண்டும். இதுதான் ஒரு இடத்துல நான் படித்தேன். இட் இஸ் லைக் ஸ்விம்மிங் அகெயின்ஸ்ட் த கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன். நதியில் வந்து வேகமாக ஓடக்கூடிய நதியில் ஒருத்தர் விழுந்துட்டார். அவர் எதிர் நீச்சல் போடுவது வந்து இடைவிடாமல் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் அவர் வந்து அடித்து தள்ளப்படாமல் இருப்பார். அந்த மாதிரியே நாம் தகாத எண்ணங்கள் நமக்கு உருவாகி அது வந்து வெளியில் பேசிட்டோமோ இல்லை அது சும்மா செயல் செஞ்சிட்டோமோ. பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு தகாத எண்ணங்கள் பொய் அகங்காரத்தினுடைய தொடர்புனால மனசில் உருவாகிறது. அதுக்கப்புறம் இது என்ன பண்ணுறது, செயலாக வருது. பாருங்கள், செயல் எப்படின்னா ஒன்றா பேசுவோம் அதை வெளியில், இல்லைன்னா அது கை காலை யூஸ் பண்ணி அது செயலாக செஞ்சுருவோம். இப்படி தான் நடக்கிறது. அப்போ இது ரெண்டுமே நம்மளை சிக்க வைக்கும். பேசினாலும் நம்மளை சிக்க வைக்கும். தகாத எண்ணங்கள் உருவாகிய தகாத எண்ணங்களை பேசினாலும் நம்மளுக்கு அது பிரச்சனை. அதை செயல் வடிவம் பண்ணாலும் பிரச்சனை தான். ரெண்டுமே நம்மளை ஜட உலகத்தில் இன்னமும் ஸ்ட்ராங்காக வந்து சிக்க வைக்கும் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தில். அப்போ அதில் பண்ணாமல் மாட்டிக்காமல் இருக்கணும்னா ஒரே வழி மனசை வந்து கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும். ஒரு இடத்துல நான் படித்தேன், நாமஸ்மரணம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு வேர்டு இருக்குது. ஆக்சுவலி ஒரு டேர்ம் இருக்குது, நாமஸ்மரணம் அப்படின்னு. இதெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் கிடையாது. சாஸ்திரத்தை இதெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கு. நாமஸ்மரணம், நாமத்தை நினைத்தல். நாமஸ்மரணங்கிறது ஸ்மரணாலேயே பல பல நிலைகள் இருக்காம். நாமஸ்மரணா, ரூப தியானா, கிரீடா தியானா, குண தியானா, இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஃபஸ்ட்டு வந்து நாமஸ்மரணா, நாமத்தை வந்து நினைக்க வேண்டும் எப்பொழுதுமே. சும்மா ஓகே 16 மாலை முடிச்சாச்சு, 2 மணி நேரம் 2.5 மணி நேரம், ஓகே அப்பாடா முடிச்சாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆணியில் மாட்டி விட்டுட்டு மற்ற நேரத்தில் மைண்டை வந்து பொய் அகங்காரத்தோட கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருந்தோம்னா மைண்டு வந்து கிளர்ந்து எழுதும். அது நம்மளை சிக்க வைக்கும். எப்பொழுதுமே மனசில் கிருஷ்ணனுடைய நாமம் இருக்கணும். அது வந்து பயிற்சி செய்யணும். இதுக்கு பேர் தான் சாதனா. ஆக்சுவலி இதுதான் உண்மையான சாதனா. நாமஸ்மரணம் வந்து செய்ய 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 மெதுவாக கிருஷ்ணன் வந்து பரிமாற்றம் செய்கிறார். அவருக்கு தன் கிரீடா தியானா, கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் அவருடைய மனசில் வந்து உதயமாகும். இதை வந்து பண்ண 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 மெதுவாக நாமம் வந்து கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக குணங்களை நம்ம மனசில் வந்து உருவாக்கும். தன் நாமம் வந்து என்ன பண்ணுறது, கிருஷ்ணருடைய அழகான ரூபத்தை மனசில் உருவாக்கும். அப்போ வந்து நமக்கு வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது. அப்போ இங்கே சொன்ன மாதிரியே மற்றவர்களுடைய குறைகளை விமர்சனம் செய்யாமல் இருப்பதுங்கிறது நம்ம மனசெல்லாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து, ஏன்னா மனம் இதில் வாழ்ந்திருக்கு. மனம் ஏன்னா மனசில் தானே ஃபஸ்ட்டு உருவாகிறது. மற்றவர்களை பற்றி உண்டான ஒரு குறைகள், அந்த சம்பந்தப்பட்ட எண்ணங்கள் மனசில் தானே ஃபஸ்ட்டு உருவாகுது. அதுக்கப்புறம் தானே அது வெளியில் வருது. அப்போ அது வராமல் இருக்கிறதுக்கு மனம் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணனுடைய நினைவில் ஆழ்ந்திருந்ததுன்னா எங்கே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு? அதுதான். ஸோ இது வந்து ஈவன் தக்ஷா கூட மாட்டிக்கிறாரு. தக்ஷா கூட வந்து அவ்வளோ பெரிய மிக உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருந்து கூட கிருஷ்ணரை அவர் நினைக்காததுனால தக்ஷா கூட மாட்டிக்கிறார். விடுதலை, அதாவது கொள்கை வந்து எல்லாருக்கும் சமம். அது தக்ஷாவாக இருந்தாலும் சரி, தமா தொண்டு ஒரு ஜீவாத்மா மனுஷனாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் சரி, கொள்கை சமம். மாயா வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் கொள்கையை தான் வச்சுருக்காங்க. யார் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருக்காரோ அவரை மட்டும்தான் நான் விடுவேன். இப்போ பாருங்கள், தக்ஷாவுக்கு எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்களா? அதே மாதிரி நம்மளையும் ப்ராப்ளத்தில் சிக்க வச்சுட்டே இருக்கு. மாட்டிகிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம ப்ராப்ளத்தில். தக்ஷா பாருங்கள், தலையவே இழந்தார். எதனால்? சிம்பிளி அவருடைய மனம் கிருஷ்ணனுடைய நினைவில் இல்லாததுனால, பொய் அகங்காரத்துடைய உந்துதல்னால மனசில் வந்து என்ன வருது, சிவபெருமானை பற்றி தவறாக முதல்ல எண்ணங்கள் வருது. அதுக்கப்புறம் அவர் பேச ஆரம்பிச்சிட்டார்.
சிவபெருமான் மேலே அவர் வந்து குறைய சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார். அதனால் என்ன ஆச்சு? இப்போ சத்தி வந்து உடலை விடுற அளவுக்கு போயாச்சு. சிவபெருமானை பற்றி நினச்சி தவறாக நினச்சி 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 என்னாச்சு? அவருக்கு யாகத்தில் பங்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு எல்லாம் போய் அவங்க உள்ளிருந்து ஆலோசனை கொடுத்துட்டே இருக்கும். அவருக்கு யாகத்தில் பங்கு கொடுக்காத. யார் சொல்கிறா இது? பொய் ஓங்காரம் சொல்லுது. ஏன்னா அவரோட மனம் ஏற்கனவே பொய் ஓங்காரத்தோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்கு. இதுக்கு பேர் தான் பிசாசுடைய மடியில் படுத்திருக்கிறது. அப்போ என்ன பண்ணுறது பாருங்கள், அந்த பொய் ஓங்காரம் ஆலோசனை கொடுத்துட்டே இருப்பாருங்க. அவருக்கு யாகத்தில் பங்கு கொடுக்காத சிவபெருமானுக்கு, அவரை யாகத்துக்கு இன்வைட் பண்ணாத சொல்லிகிட்டே இருக்கு பொய் ஓங்காரம். இவரும் அதை மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருக்கார். எஸ், நான் யாகத்தை கூப்பிட மாட்டேன் அவரை, சிவபெருமானை, அவருக்கு யாகத்தில் பங்கு கொடுக்க மாட்டேன். அண்ட் பொய்யங்கார் மேலும் சொல்லுது, சிவபெருமான குறை சொல்லு, இந்த வாயில் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். எல்லாமே பண்ணுது பாருங்க. இதுதான் இந்த பிசாசுடைய மடியில் படுத்திருக்கிறது. நம்ம பாட்டை வந்து ஜீவ் ஜாகோ ஜீவ் ஜாகோ கோராச்சந்த போலே கோட்டாரித்ரா ஜாவ் மாயா பிசாச்சியர் போலே, இந்த பாட்டை வந்து மனப்பாடம் பண்ணி ரொம்ப பாடுவோம். நம்ம பாட்டை புரிஞ்சுக்கணும், இதை புரிஞ்சுக்கணும். பிசாசுனுடைய மடியில் படுத்திருப்பதுனா என்னதுன்னா பொய் ஓங்காரத்தோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது. அதுக்கு பேர் தான் பிசாசுனுடைய மடியில் படுத்து. இது வந்து தக்ஷாவுக்கு பாருங்க நடக்கிறது. தக்ஷா அது சொன்னதெல்லாம் செய்கிறாரு பாருங்க. பொய் ஓங்காரம் சொல்கிறதெல்லாம் அவர் செஞ்சுட்டே இருந்தார். கடைசியில் என்ன ஆச்சு? அவர் தலையே போச்சு. ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் சதி உடலை விட வேண்டியதாக போச்சு. சிவபெருமான் கோவப்படுறது வந்து இந்த இடத்துல நம்ம கோவப்படுற மாதிரி இல்லையா, தக்ஷாவுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கோசரம். தக்ஷா இப்படி பொய் ஓங்காரத்தில் சிக்கி பொய் ஓங்காரம் சொல்கிறதெல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு இருக்காரே, அவருக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தன் வீரபத்திர உருவாக்குறார். தன்னுடைய தலையிலிருந்து ஒரு கீழே எடுத்து பிச்சு போடுறார் தலைமுடிய. அதிலிருந்து வீரபத்திரர் உருவாக்குறார். அந்த வீரபத்திரர் எப்படியாம்மா? ஃபயர், உடம்பு ஃபுல்லாக ஃபயர். ஃபயரே உருக்கொண்டு வரோம் வீரபத்திரர். அப்படிப்பட்டவர் வந்து வீரபத்திரர் ஹியூஜ் ஃபார்ம். அண்ட் அவர் உருவான உடனே இந்த மணிமான் அப்படிலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. மணிமான் யாருன்னா, மணிமான் வந்து சிவபெருமானுடைய சேனைகளில் வந்து பிரதானமானவராமா. இது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், போட்டுக்கு பாருங்கள். மணிமான் யாருன்னா, சிவபெருமானுடைய சேனை, இந்த பூதகணங்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த பூதகணங்களில் பிரதானமானவர் மணிமான். ஆனால் அந்த மணிமானால் தக்ஷாவை வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியலையாமா. இப்போ சிவபெருமான் தன்னுடைய தலைமுடியிலேருந்து ஒரு முடி எடுத்து கீழே பிச்சு போட்டு உடனே அதிலிருந்து உருவாகிறாங்க யார்? வீரபத்திரர். வீரபத்திரர் உருவான உடனே சிவபெருமான் சொல்கிறார், வீரபத்திரர் பார்த்து சொல்கிறார், ஓ வீரபத்ரா, நீ என்னுடைய தலையிலிருந்து நீ உருவானதுனால நீயும் நானும் ஒன்று அப்படி சொல்கிறார். நீயும் நானும் ஒன்று. அந்த சிவபெருமான் சொல்கிறார் வீரபத்திரர் பார்த்து, எனக்கும் உனக்கும் வேறுபாடு கிடையாது. அதனால் இன்னியிலிருந்து என் தலையிலிருந்து நீ உருவானதுனால இன்னியிலிருந்து நீதான் என்னுடைய பூதகணங்க சேனைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தலைவர் நீதான். ஏன்னா வீரபத்திரர் சிவபெருமான் வேறுபட்டவர் அல்ல. அதனால் மணிமான் வந்து அது வரைக்கும் பூதகணங்களுக்கு தலைவராக இருந்தாராமா, சிவபெருமானுடைய பூதகணங்களுக்கு தலைவராக இருந்தார். ஆனால் வீரபத்திரர் உருவானதுக்கப்புறம் மணிமான் வந்து கீழ்ப்படைய ஆரம்பிச்சிட்டார் வீரபத்திரர். ஏன்னா வீரபத்திரர் சிவபெருமான் வேறுபட்டவர் அல்ல. அப்படிப்பட்ட வீரபத்திரரை பார்த்து சிவபெருமான் உடனே சொல்லுவார், போ உடனே தக்ஷாவை கொல்லு சொல்லுவார். சிவபெருமான் இந்த மாதிரி ஆணையிடுறார். அண்ட் வீரபத்திரர் பெரிய ஒரு சூலாயத்தை எடுத்துகிட்டு வர்றார். அண்டு வரும்பொழுது எப்படி இருக்காமா, இங்கே யாகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தக்ஷா பிருகு முனிவர் மற்ற ரிஷிகள்லாம் வந்து மந்திரங்களையெல்லாம் ஓதி வந்து யாகம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இங்கே சதி வந்து உடலை எரிஞ்சு போயிடுச்சு, உடலை விட்டுட்டாங்க. அப்போ இந்த வீரபத்திரர் தலைமையில் பின்னாடி பெரிய பூதகண சேனை வந்துட்டுருக்காமா. அதில் மணிமான் வந்து வராரு. மணிமான் இப்போ வீரபத்திரருக்கு அசிஸ்டண்ட் ஆகிட்டார். அப்படி வரும்பொழுது பயங்கர சூறாவளி காற்று அடிக்குதாமா, யாகசாலையை சுற்றி சூறாவளி காற்று அடிக்குதாமா. அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய தக்ஷாவுடைய மனைவி பார்க்குறாங்களாமா, ஓ நம்மளுடைய ஹஸ்பண்ட் தக்ஷா வந்து சிவபெருமானுக்கு அபராதம் செஞ்சிட்டாரு, அவருடைய
சிவபெருமானுடைய மனைவி இப்போ இறந்து போயிட்டாங்க, இதற்கு இப்போ மோசமான விளைவு வர்றதுன்னு தக்ஷாவோட மனைவிக்கு புரிஞ்சிடும். அவங்க அமைதியாக இருக்காங்க. ஒரே சூறாவளி காற்று, சுற்றி சூறாவளி காற்று, யாகசாலையை சுற்றி சூறாவளி காற்று வருதாம். ஏன்னா வீரபுத்திரர் அப்படி கிளம்பி வர்றதே அவர் சூறாவளி காற்று உருவாக்குதாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் பார்க்குறாங்களாமா, யாகசாலையில் இருக்கிறவங்க எல்லோருமே ஒரே காரிருளாம், இருட்டு, வெளிச்சமே இல்லையாமா. என்னது இது, ஒரே காரிருள், எங்கே பார்த்தாலும் ஏதோ அபசகம் நடக்க போகிறதுன்னு எல்லா ரிஷிகளுக்கும் புரிய இருக்கிறது. அப்போ தான் வீரபத்திரர் அங்கே இறங்கிறார். வீரபத்திரர் இறங்கி வீரபத்திரர் என்ன பண்ணுறாரோ, தக்ஷாவை பிடிச்சிடுறார். வீரபத்திரர் ஹியூஜ் சைஸ், தக்ஷா திருண்டு இருக்காராமா அவருக்கு முன்னாடி. வீரபத்திரர் என்ன பண்ணுறாரோ, தக்ஷாவை பிடிச்சாராமா. யாகசாலையில் உட்காந்து தக்ஷாவை பிடிச்சு தக்ஷா அப்படியே பயந்து நடுக்கிறார். வீரபத்திரர் தான் வச்சிருக்கக்கூடிய சூலாயுதத்தை வச்சு அவரோட கழுத்தை கட் பண்ணுறாரு. ஆனால் தக்ஷாவுடைய கழுத்து கட்டாக மாட்டேதான். வீரபத்திரர் திரும்ப 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 கூர்மையான அந்த சூலாயுதத்தை வச்சு வச்சு கட் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறார். தக்ஷாவுடைய தலை கட்டாக மாட்டேங்குது. வீரபத்திரருக்கு ஒரே ஆச்சரியம், எப்படி இது சாத்தியம், ஏன் தக்ஷாவுடைய தலை கட்டாக மாட்டேங்குது? அப்போ பார்த்தாராமா, தன் சூலாயுதத்தை கீழே போட்டாராமா வீரபத்திரர். போட்டுட்டு இந்த யாகத்தில் இந்த மிருகங்களை பலியிடுவதற்கு ஒரு மர ஸ்பூன் வச்சுருப்பாங்களாம், மரத்தாலான ஒரு கரண்டி. அவர் உடனே டக்குன்னு வீரபத்திரர் சிவபெருமான் தானே, வேறுபட்டவர் அல்ல. அவர் உடனே என்ன பண்ணுறாரு, யாகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மரத்தாலான கரண்டி, அதை மிருகங்களெல்லாம் தலையை கட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துவாங்களாமா. அந்த மரத்தாலான கரண்டியை எடுத்து ஓங்கி தக்ஷாவோட தலையை இது பண்ணுறாராமா. தக்ஷா தலை கட்டாயிடுச்சான். எப்படி கூர்மையான சூலாயத்தை வச்சு குத்துறாரு, ஆனால் தக்ஷாவோட தலை கட்டாகலை. ஆனால் மரத்தாலான கரண்டியை வச்சுட்டு அடிக்கிறாரு, தக்ஷாவோட தலை கட்டாகி கீழே வந்துடுச்சு. இதில் என்ன தெரியுது, பொய் அகங்காரம் அதற்கு கீழே மைண்டு இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி தான் அபாயத்தில் கொண்டு போய் நம்மளை சிக்க வைக்கும். அது தக்ஷா மூலமாக நம்மளுக்கு கிருஷ்ணன் டீச் பண்ணுறாரு. அதனால் மனசை எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணனுடைய நினைவில் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக வலுக்கட்டாயமாக நினைக்கிறதுக்கு பழக்கணும். பண்ணலைன்னா தக்ஷாவுக்கு தலை போன மாதிரியே நமக்கு ஏதாவது போயிடும். நமக்கு அப்புறம் கெட்ட பேர் வரும், இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது வரும், நம்ம இல்லைன்னா புல இன்பத்தில் மாட்டிப்போம், எதையாவது நம்ம சிக்க வச்சிடும். ஸோ இதை தக்ஷா பண்ணாததுனால தான் இவ்வளோ பெரிய ஆபத்து. அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், பர்மனெண்ட்டாக தக்ஷாவுக்கு என்ன தலை, ஆட்டுத்தலை தான். அவர் மனுஷ தலை போச்சு. ஏன்னா மனுஷ தலையை கட் பண்ணி போட்டார். கட் பண்ணி மட்டும் போடலை, அவர் என்ன பண்ணார்னா, வீரபத்திரர் தக்ஷாவுடைய தலையை கட் பண்ணார் இந்த மரக்கரண்டியை வச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த தலையை எடுத்து அங்கே எரியக்கூடிய யாகத்தில் தூக்கி போட்டுறாமா. இந்த யாகத்தில் தூக்கி தக்ஷாவுடைய தலையை தூக்கி போட்டுறாராமா. யாகத்தீ பெருசு, நம்ம பண்ணுற யாகம் மாதிரி இல்லை, பெரிய யாகம். அந்த யாகத்தீயில் தக்ஷாவோட தலை எரிந்து சாம்பலாகிடுதாம். அப்போ என்ன பண்ணுறது, தக்ஷாவோட தலையை திரும்பி கொண்டு வர முடியாது, தக்ஷா இறந்து கிடக்கிறார் கீழே. அதுக்கப்புறம் தான் பிரம்மா மற்ற ரிஷிகள் பிருகு முனிவர் எல்லாரும் பிரம்மாட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க. பிரம்மா எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு போய் சிவபெருமான் பண்ணுறாரு. சிவபெருமான் அசுதோஷ், அவருக்கு கோபமே இல்லை. இது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன் சிவபெருமானுக்கு கோபம் இல்லை? ஏன்னா அவர் பொய் அகங்காரத்தில் சிக்கி அவர் கிடையாது, நம்மளை மாதிரி கிடையாது. நம்ம எல்லாருமே பொய் அகங்காரத்தில் தான் நம்மளுடைய மனம் அப்படி பிசாசுடைய மடியில் தான் இருக்குது. அதனால் திடீர்னு நம்மளுக்கு கோவம் வரும், திடீர்னு காமம் வரலாம் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனால் சிவபெருமானுக்கு பாருங்கள், தக்ஷாவோட தலையை கட் பண்ணியாச்சு, அவர் தலை எரிஞ்சு சாம்பலாயாச்சு. இப்போ பிருகு முனிவர் மற்ற ரிஷிகள்லாம் பிரம்மாட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி பிரம்மா எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு போகிறார். கைலாயத்துக்கு போய் சிவபெருமான்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க. சிவபெருமான் அடுத்த செகண்டு, நான் ஓகே, தக்ஷாவுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, ஒரு ஆடுடைய தலையை எடுத்து வெட்டுங்க, ஆடுடைய தலையை கட் பண்ணி தக்ஷாவுடைய இதில் கழுத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க, தக்ஷாவுக்கு உயிர் வந்துரும்னு உடனே சொல்கிறார். அப்போ ஏன் சிவபெருமானுக்கு கோபம் இல்லை? கோபம் கிடையாது. தக்ஷாவுக்கு பாடம் புகட்டுறதுக்கோசரம் மட்டும் செஞ்சாராம், அவ்வளோதான். நம்ம கோபப்படுவது பொய் அகங்காரத்துடைய உந்துதலில் சிக்கி நம்ம கோபப்படுறோம். பட் சிவபெருமான் கோபப்பட்டது இவருக்கு நல்லது செய்யணும், இவர் திரும்ப திரும்ப அபாயத்தில் மாட்டிக்கக்கூடாது தக்ஷா அப்படிங்கிறது புரிந்து கொண்டு அவருக்கு இந்த மாதிரி பண்ணாராம். அதனால தான் அவருக்கு திரும்பவும் உயிர் பிச்சை கொடுக்குறாரு.
தக்ஷா அவருக்கு அந்த ஆடுனுடைய தலையெடுத்து வைக்கிறாங்க. தக்ஷா எந்திரிச்சிடுறார். எந்திரிச்ச உடனே தக்ஷா நேராக போய் சிவபெருமான் யார்? மருமகன். பட் மருமகன்கிறது பார்க்கல. இப்போ சிவபெருமானுடைய காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி பிரார்த்தனை பண்ணுறார், மன்னிப்பு கேட்குறார். ஸோ இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மனசில் கிருஷ்ணனுடைய நினைவில் நிறுத்தலை அப்படின்னா தக்ஷா மாதிரி நமக்கு டேஞ்சர். ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, பட்டிட்டு பாவன் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி, நித்தாய் கௌர பிரேமானந்தே.